आत्मा म्हणजे आपण. कोणी देह नव्हे आपण. Atma is full in all respect. Atma has no birth, no death. It is beyond these. Atma means we ourselves, but not the body. आत्मा म्हणजे आपण, पण देह नव्हे आपण. ऐकून ठेवा. तुम्हाला तुमच्या चरित्राचं चालवण्याकरता अनुदेश करणार नाही. We are not here to advise you to do your family activities, worldly activities. चरित्राचं चालवणारा आपल्या सर्व काही करतोय. One who is helping you to make a living is doing it spontaneously. उदाहरणार्थ 9 महिने आई बाप ओळखत नसताना, आपणाला आपली ओळख नसताना, ज्या नेत्या जठराग्नीतून बचावून सर्व काही त्याचे चालवले. To give an example, for 9 months in the heat of the womb, when the parents were not knowing the unborn, or the unborn was not knowing its parents, all the things of the unborn were taken care of. त्याला सुरक्षित करून नंतर 10व्या महिन्यामध्ये मूळ रूपाने बाहेर पाडले. The unborn was protected, and in the 10th month it was safely taken out. कोणी आत्म्याला शरण गेला, आत्म्याची ओळख घेतली, आत्म्याची ओळख झाली म्हणजे आत्मज्ञान झालं, तो त्या धर्माने देवाला मानला. Someone who worships the self and realizes the self considers God as the all-doer and all-protector. आई बापाची ओळख नाही मला, माझी ओळख नाही आई बापाला, असं असताना ज्याने माझे भरण पोषण पालन केलं, सुंदर काया निर्माण केली, त्याच्या इंद्रिय निर्माण केली, अशी सोय ज्याने अत्यात केली, मला न विचारता न निर्णय घालता. When I did not know my parents and they also did not know me, one who did everything for me created this nice body and all the organs. One who did everything for me without my knowing, without my asking. ती सोय ज्याने अत्यात केली, मला न विचारता न निर्णय घालता. One who created all these comforts without my asking, without my knowledge. मला न विचारता निर्णय घालता, मला तिने जाणता एकत्र होते, असे असताना माझी सगळी सोय ज्याने केलेली आहे, तो माझा आत्मा आहे, तो माझा गुरु आहे, तो माझा देव आहे. I had no ability to know anything, and everything was done by that one. He is my Atma, he is my Guru, he is my God. अशा निष्ठेवर कोणी एखादा जातो. Rarely one goes to this level of trust and confidence. ही निष्ठा म्हणजे हा विश्वास, या विश्वासाचा निश्चय लाभलेला लाखामध्ये एखादाच असेल. One who has such a belief may be one in a lakh. ही त्याने पुराणी आठवण ठेवलेली आहे. आई बापाने माझे भरण पोषण त्या काळी केलेलं नाही, तिथे माझे भरण पोषण मला साकार करून सुरक्षित त्या चिंता एवढ्या जागेतून 7, 8, 9 पौलाचा माझा देव बाहेर काढला. He has these old memories, the time when my parents did not do anything for me. One who gave me this nice form and looked after me and safely brought me when I was weighing about 8 to 9 pounds, brought me out of that place hardly an inch wide. ही कला कुशलता कोणाची आहे? त्या आत्म्याला मी शरण आहे. Whose skill is all this? It is that Atma to whom I surrender. त्या आत्म्याला मी माझा गुरु मानतो. I consider that Atma, the self, as my Guru. आणि त्या गुरुचे नवीन मी करतो. आठवण ठेवा. I worship that Guru. कधी काळी गुरुवचनाप्रमाणे आत्म्याच्या विश्वास, आत्म्यावर विश्वास ठेवून आत्मरूप झाला. त्याचे मरण पोषण संरक्षण अशा रीतीने होते. आठवण ठेवा. If at any time, with full faith in the self, one realizes the self, then all his needs are taken care of as that of the unborn in the womb.
कशा रीतीने होते. तर 9 महिनेपर्यंत कोणाला माहिती नाही, तरी पण त्याने माझे भरण पोषण संरक्षण केले. Remember this. How is one taken care of? It is like the unborn in the womb. सुंदर काया, निरोगी, स्वच्छ. किती स्वच्छ ठेवली होती, त्याच्यात मोहकता किती भरली होती. How nicely it was taken care of. So clean, so beautiful. कोणीचे बाळामध्ये करते उठून त्याचे पापा घेते. कुठपर्यंत बालपण त्याचा पर्यंत. Anyone would feel like kissing the infant, but this is as long as it is not sufficiently grown. नंतर पुढे पुढे ते आपल्या मनाने बदलत गेले, मग त्याचे पापा कोणी घेत नाही. But when the infant grows up and the child develops a mind and start acting accordingly, then no one feels like kissing the child. बरोबर आहे. तर कोणी एखादा अशा विश्वासाला जातो की माझा आत्माच माझं भरण पोषण करतो आहे, पण तो करणार आहे माझा त्याच्यावर विश्वास. Is it all right? But a rare one develops this confidence that myself is doing everything for me. Myself is feeding me. I have faith in myself. एवढी वाचन तुला आकार रहित आहे, प्रकाश भगवान आहे. माझा वास मला कळतो आहे, माझा वास मला येतो आहे, माझ्यासाठी मला ज्ञान आहे, मी वासुदेव आहे, असं तरी आम्ही वसुलेला आहे. I am formless. I am luminous. Bhagwan. I am getting my fragrance. That is my inner core. हे लक्षात घ्यायचं सोडून मन म्हणे या अज्ञानाचा मन आज गुरु आहे. Instead of following discourse, one follows the mind. The ignorant feel that mind is their guru. अज्ञानाचं भरण पोषण मन करते, भक्ताचं भरण पोषण तो आत्मा करतो. The mind feeds and preserves the ignorant, whereas the Atma feeds and preserves the knowledgeable. The knowledgeable means the devotee. आत्मा म्हणजे देव, देव म्हणजे आत्मा, आत्मा म्हणजे गुरु, आत्मा म्हणजे ब्रह्म, असे तो जाणतोय. Atma means God. Atma means Guru. Atma means the Brahman. The devotee knows that. The devotee is fed and protected like the unborn. Keep this in mind. इथपर्यंत तुमची अमर श्रद्धा होणे मुश्किल आहे. It is difficult to have such a undying faith. अशी अमर श्रद्धा होणे मुश्किल आहे. एखाद्याची होते, नाही होत असं नाही. Somebody can have such a faith. We cannot exclude him. ते बाकीच्यांचं कसं आहे, मन जे काय सांगेल बोलेल ते तुम्ही स्वीकारू नये. What the mind talks or tells you, you should not accept it. माझ्या मायेची शक्ती अनंत अपार आहे. ती योग माया माझं भरण पोषण करते आहे. My Maya is all powerful. It is feeding and protecting me. या आठवणीने आता मन शिकवायचं ना करा. One should live with this remembrance and not follow the mind. पुन्हा वाटतं त्याला ते सर्व मुक्त करण्याकरता परमात्माचे परमात्मा स्वरूप निष्कलंक निराळा परपूज्य आणि वंद्य असलेले तो सांगतो आहे. These verses are the utterance of God Himself, the pure, spotless, unblemished, the most worthy and venerated. की मनाच्या म्हणण्याप्रमाणे तुम्ही मानू नका आपल्याला. तुम्ही गुरुच्या वचनाप्रमाणे तुम्ही आपल्याला माना. Don't consider yourself as what your mind says. Consider yourself as what your Guru says. मी निराकार आहे, निर्विकार आहे, मी शुद्ध आहे, पवित्र आहे, मला जन्म मरण नाही आहे. जन्म मरण जर खरे असते तर मला त्याची जाणीव झाली असती, आठवणही झाली असती. I am formless, unblemished, pure, spotless. I have no birth and death. If I had them, I would have remembered them, I would have known them. जन्म मरण जर खरे असते तर मला त्याचे ज्ञान झाले असते. If birth and death were true, I would have had the knowledge of that. मला त्याचे ज्ञान नाही आहे म्हणून मला जन्म मरण नाही. गुरुवाच्या प्रमाण I have no knowledge of it. Hence, I have no birth and death. And my Guru's words are a proof for that. गुरुवाच्या प्रमाणे कोणी वेळा जाणे. तर म्हणजे ते काय म्हणते ते आपण नव्हे,
मन माझ्या अर्थ लावते तसं मी नव्हे. A rare one realizes the Guru's words. Hence, whatever mind says, I am not like that. त्याच्या रूपाने क्रिया करून असं महाराजांनी अर्थ लावलाय. पण कायचे शुद्ध चैतन्य आत्मा आकाशापेक्षा स्वच्छ आणि निर्मळ आणि व्यापक आहे. Mind looks at the body and tells you you are a man or a woman, but you are the consciousness. You are pure and subtler than space and also all pervasive. अन्य आत्मा आहे. मन मला देहाच्या रूपाने मानते आहे, त्या ब्रह्मांड मी देहरूप नाही आहे. I am Atma, the self. Mind is taking me as the body, but I am not the body. I am Atma. अशी मनाला शिकवण झाली. मन नाही झाला. You should train your mind like that. तो मनाच्या म्हणण्याप्रमाणे नाही काय गुरुच्या वचनाप्रसारखा वचनाप्रमाणे आहे. Your identity is not what the mind says, but what the Guru says. तो अमनस्क झाला, त्याला मन नाही. जो अमनस्क झाला त्याचं पालन पोषण संरक्षण 9 महिन्यात ज्याने केले तो करतो. By rejecting the mind, you transcend the mind, and then you are taken care of by that principle which protects the unborn in the womb. गर्भामध्ये असताना ज्याने भरण पोषण केले त्याची व्यवस्था सगळी व्यवस्थित ठेवली. भोजनवाला रूप त्याला दिले तो करतो. तेव्हा मनाच्या अधीन तू नसेल तेव्हा You are taken care of in this way only if you are not guided by your mind. त्यावेळी तू मनाच्या अधीन नव्हता, मनाचा तुला अनुभवच नव्हता. In the womb, you were not guided by your mind. Actually, you had no experience, you had no knowledge of the mind. मन म्हणजे आपल्याला सुचलेले विचार, जे विचार आले ते विचार आपल्याशी बोलत राहतात, आपण त्याच्याशी बोलत राहतो. Mind means your thoughts. These thoughts talk to you, you talk to these thoughts. आणि ते विचार सांगतो आमच्याप्रमाणे सर्व व्यवहार मानतो. And you do activities as per these thoughts. मन म्हणजे कोण आहे? सुचलेला विचार. समज होईल का तुम्हाला? सुचलेला विचार म्हणजेच मन. आता मन अक्षरे करा, विचार म्हणा. Mind means flow of thoughts. Is it not? Now keep the word mind aside and let us take the word thought. आता तो विचार जे काय सांगतो ते खास गरजेचे आणि उपयोगी असेल तेवढेच घ्या. इथं असेल त्याला बाजूला करा. When the thought says something, whatever is urgent and important and useful, take it and forget the rest. कोण माणूस भक्त्या केल्याला आलं नमस्कार. तसे गरजे विचार तुम्हाला काहीतरी सांगून तुमच्या आयुष्याचा काळ खातात. एखाद्या विचार तो आला म्हणजे त्याच विचारात कामधंदा सुद्धा राहतो. If somebody comes to you at the wrong time, you don't meet him. Similarly, the thoughts which come, they take your time unnecessarily. ओळखा, त्या विचाराला लगेच परत करा. Such thoughts you have to reject. आला तरी पण त्याला परत करा. सकाळचा मित्र होतो ते आता मग तो विचाराला त्याची चुगली करतो, त्याची कहाणी सांगतोय, त्याची कहाणी करतो. विचार खाली ठेवा. If the thought complains about somebody, keep the receiver down, disconnect. तो विचाराला तो काय करतो, तो असा आहे, तो असा आहे, तो तसा आहे, तो असा करताय, तो तसा करताय. विचार खाली ठेवा, त्याचं ऐकू नका. Don't entertain such thoughts which complain about others. असे बडे लोक करतात की नाही. अमुक येत कोण आला बोलतच नाही, ठेवून देतात. This is the practice of the big people, is it not? बरोबर आहे ना. रिसिव्हरच ठेवून देतात. अशी तुम्ही प्रथा घ्या. जे विचार आपल्याला पोषक नाही त्याची निंदा, त्याची काढी आपण तंप करतात. नाना तऱ्हेच्या भानगडी सांगत बसतात. आपलाच विचार, दुसरा कोणी नाही. Follow this practice. Don't entertain thoughts which are not useful. They go on complaining about the others. Here there is only thought, none else. त्याने त्याला मन नाव ठेवलं. आत्मा, तुम्ही, ब्रह्म आणि गुरु हे वेगवेगळे नाही. In the no mind state, you, self, Guru and Brahman, they are not different things. एका व्यक्तीला काका, मामा, दादा किती संज्ञा येतात. The same person is called differently
as uncle, brother, etc. काकी मामी आई एकच व्यक्तीला शब्द येतात. The same person is called aunt, mother, etc. या आत्म्याला अनेक संज्ञा आहेत, तरी पण तो आत्मा आपले रूप आपण आहे. Similarly, Atma or self is called by different names, but ultimately it is what we are, our true self. मी अक्षर सुद्धा बाजूला करा. मी अक्षर बाजूला केल्यावर खाली काय आहे तर आपण आहे. Even the letter I you set aside, and when you do that, what remains is we. आपण म्हणून जे ज्ञान आहे जळ नव्हे. We means knowledge or consciousness, not the body. ज्ञान नसताना आपण हे ज्ञान नसताना ज्याला काय किंमत आहे. When the consciousness is not, what is the importance of the body? जेव्हा देह चालतोय लोक म्हणतात तो मेला, एकमेकाची मरण आपण बघतो. When the consciousness leaves, he is called dead. We see people dying. तेव्हा देह चालवणारा, देहाचं रक्षण करणारा, देहावर पारा ठेवणारा प्राण आणि गुण, ते प्राण The vital breath keeps the body alive and makes it active. There is beingness. ते प्राणाने काया सोडली, तो मेला का प्राण नाही. प्राणाचा साक्षीचा गुण करत होता, तो प्राणाने काया सोडल्यावर तो गुण ताबडतोब मुक्त झाला, निर्गुण झाला. The vital breath leaves the body. Does it die? No. When the vital breath leaves, the beingness vanishes. It becomes no being. Before that, it was witnessing the vital breath. तिथला तिथे तो मुक्त झाला. तो जाणीव रूप ज्ञान. Who vanished? The consciousness or the sense of being vanished. हे ज्याने आपल्याचं केलं आहे गुरुचे वचन, त्याला मरणाचा अनुभव नाही. One who has made these Guru's words one's own has no experience of death. झाला होता जन्म, तोही तो ओळखतो, तू जन्म खरा नव्हे, मला काय आहे ते कळते त्याला. Even the birth which was once assumed as true becomes false. त्याच्याने जन्म झाला ते खरे नव्हे आणि मरण येते ते पण खरे नव्हे, असा त्याचा आत्मनिश्चय होतो. Hence he reaches the conviction that both birth and death are untrue. म्हणून मनाच्या अधीन होऊ नका, म्हणजे सुटून आलेल्या सगळ्या विचाराच्या अधीन होऊ नका. कामापुरता विचाराचा उपयोग करा. Hence don't be totally guided by the mind, but make use of thoughts which are useful. एखादी कोण विचार आला असेल त्याला बाजूला करा. शांती असते इथे आपल्याजवळ कोणता विचार नाही. तिथं काय असते? Set aside useless thoughts, and then there will be no thoughts, and hence peace. इथे आपल्याजवळ कोणता विचार नाही. तिथं काय असते? देहाचे रूप आहे आपले, हे मन पकडून ठेवते. तर त्या विचाराला देह माझे रूप नव्हे, मी आत्मा आहे, मी निराकार आहे, मी विकार रहित आहे, असे त्या विचाराला सांगून तू जा म्हणतो. If any thought tells you that you are the body, tell that thought that you are Atma, the self, formless, without modifications, and pure, and tell that thought to go away. असं होऊ लागले म्हणजे तिथे जिवंत समाधी. With this practice, what will result will be living samadhi. जीवन समाधी म्हणजे आनंद आणि समाधान. Living samadhi means bliss and full contentment. जिथे विचाराला वेगळा फरक केलेला आहे, म्हणजे मनाला दूर केलेला आहे. मनाला दूर करून राहिलेला आहे ती जिवंत समाधी, उत्तमाचा अवस्था. Thus, keeping the mind away results in living samadhi, or the best natural true state. सहज अवस्था त्याची आहे. मन रहित म्हणजे विचार रहित असलेली ती उत्तम अवस्था आहे, उत्तमाचा अवस्था. Sages have given it great importance. The mindless state of your true being. तू केव्हाही तिथे मलिन असणार नाही,
मलिनपणाचा ज्याला स्पर्श होणार नाही अशी त्याची आत्मस्थिती आहे तुम्हाला कोणाची. Any one of you here is gifted with that pure state which cannot be touched by any blemish. तुम्ही त्याला मनाच्या आधाराने देह धरून म्हणता म्हणून तुम्हाला नाही ते दुःख आठवते, नाही ते आठवणार, नाही तो कला आठवतो. But due to insistence of your mind, you accept the body identity, and because of that, you suffer from pain and conflict. दुसऱ्याचे दोन गुण आठवतात, दुसऱ्याचा ते दोन गुण आठवून त्याच्याची द्वेष आठवतो, राग येतो, इत्यादी प्रकार मनाला तुम्ही आपला गुरु केलेल्या मनाचं म्हणणं म्हणजे आपलं म्हणणं मानता म्हणून आपल्याला दुःख भोगावं लागते. Because you have made mind your guru, you remember good and bad of others and develop hate and anger. याच्यातून आपला बचाव करा. आत्माचीच घन म्हणजे ज्ञान आणि घर म्हणजे आकाश. You must save yourself from this. Chit Ghana. Chit means consciousness. Ghana means dense. आणि घर म्हणजे आकाश. आकाशाचा घन तुम्ही म्हणणार नाही. Dense like space. But you will not call space as dense. आकाश कुठे फाटलेलं नाही, तुटलेलं एकदम असं मिळू नये. Space is not broken anywhere. It is all pervading. आकाश मग काय खालचं आहे. आकाशाला आत्मा ओळखतो, आकाश आत्म्याला ओळखत नाही हे तुम्ही जाण. But Atma is more subtle than space. Atma knows the space, but space doesn't know Atma. म्हणजे तुम्हाला आकाश कळते, आकाशाला कळते. ते चित म्हणजे ज्ञान आहे आणि ते घन आहे. You know the space. The knower is consciousness, which is dense. आकाशापेक्षाही घन आहे असे ज्ञानी जाणतात. आकाशापेक्षाही घन आहे असे ज्ञानी जाणतात. The realized know that consciousness is denser than space. आत्माचीच घन. ज्ञान हा गुण खरा. ज्ञान म्हणजे चित, चित म्हणजे जाणी, जाणी म्हणजे ज्ञान. परंतु ते आकाशासारखे घट्ट आहे, घन आहे. आकाश घन असून पातळ आहे, पातळ असून मऊ आहे. पातळ आहे, मऊ आणि स्वच्छ आहे. Consciousness is knowledge, beingness, sense of being, knowledge I am. This is like space, dense, pure, all pervasive. त्याच्याही पेक्षा चित घन आत्मा पातळ आहे, मऊ आहे, स्वच्छ आहे, निर्मळ आहे. Atma is finer than space, cleaner, purer. आकाशाला रंग लावला तर लागणार नाही, काळं लावलं काळं लागणार नाही. बसे मना वेगळा जो आत्मा आहे, मनाच्या म्हणण्याप्रमाणे नसलेला तो आत्माची घन पवित्र आहे, निर्मळ आहे. You cannot paint the space. You cannot blacken it. Similarly, the Atman, which is not the mind, which is unlike the mind, is pure, sinless, and very clean. आकाशापेक्षा मऊ आहे, आकाशापेक्षा पातळ आहे, आकाशापेक्षा स्वच्छ आहे. आणि तो आत्मा म्हणजे आपण. Atma is purer, softer, cleaner than the space. And Atma is our true self. मी म्हटलं म्हणजे अमाचा काही अर्थ लागतो, पण आपण म्हटले तर To say I am Atma, the letter I has a lining of ego. If you say we are Atma, आपण म्हटलं तर स्त्री आपण असाही दोष येत नाही तिथे. if you say we, there is no wrong identification of being a man or a woman there. मी म्हणण्यामध्ये स्त्री आपण दोष येऊ शकतो. When you say I, the flaw of
being a man or woman can arise. पण आपण शहाणपण, कळतेपण प्रकाशमान झालेलं आहे. But we means knowledge, means knowingness is shining. जाग, झोप आणि कळतेपण मिळून आत्मा. The waking, sleep and knowingness all together is Atma. जाग, झोप आणि कळतेपण निर्माण झालं आहे, उपस्थित झालं आहे, त्याला जन्म ही संज्ञा आहे. The appearance of waking, sleep and knowingness is termed as the birth. परंतु गुरु आज्ञेप्रमाणे मनरहित आत्मा म्हणजे आपण जेव्हा पाहतोय तेव्हा त्याला आकार नामरूप नाही आहे. तुम्ही म्हणाल ते नाव तुमचे. But as per Guru's words, the self without the mind is formless and nameless, and you give name as you like. आता तुम्ही देवा आणि देवाचे रूप आपण नव्हे, देवामध्ये असलेले ज्ञान आपण आहे. Now you take yourself as not the body and its form, but the consciousness. मग देवाचे नाव आणि देवाचे रूप तुम्ही नव्हे तर तुम्ही कसे आहे सांगा बघू. If the body and its form you are not, then how are you? Please tell. त्याचे वर्णन करू शकाल का? तिकडे हवेच लक्ष द्या. Will you able to describe it? Always give attention to this. आणि त्याप्रमाणे असा मग त्याच्या लायकीप्रमाणे त्याचे ज्ञान प्रकाशमान होते. Be like that, and the knowledge worthy of it will shine. जो कोणी ज्या लायकीचा ज्या लायकीचा असेल, ज्या स्वभावाचा असेल, ज्या मनाचा असेल, तसं त्याप्रमाणे त्याला तशी बुद्धी निर्माण होते. The wisdom develops as per the worthiness of a person. त्याप्रमाणे त्याची वागणूक होते. आता इथे आत्माचित होणं ज्या मानल्यामुळे बाकीचे त्याच्यावर आघात होणे शक्य झालेलं आहे. His behavior is also according to that. But various attacks on him have become possible because of his body identity. विजयी असून तो मनाच्या योगाने, मनाचे म्हणणे म्हणजे आपले म्हणणे, म्हणणे स्त्री आहे म्हणते मग स्त्री आहे, पुरुष आहे म्हणते पुरुष आहे, मनाला ओळख द्यायची असते, आत्म्याची नाही. As per the saying of the mind, he considers himself as a man or a woman. But the mind doesn't know the self, it knows only the body. मन देहापर्यंत देहाला ओळखू शकते, आत्म्याला मन ओळखू शकत नाही, हे लक्षात ठेवा. आणि तुम्ही असल्याचे ज्ञान हा आत्मा आहे. आणखी तो आकार वेग असल्यामुळे लहान आणि मोठा नाही. Remember that the mind knows the body and not the self. Your beingness is Atma or the self, and we cannot call it small or big because it is formless. आकार जर असेल जेवढा तेवढा तो लहान किंवा मोठा, ज्याला आकारच नाही तो लहान मोठा कसं म्हणायचा? In case anything has a form, we can call it small or big. But if there is no form at all, how can we call anything small or big? तर तो आकाशासारखा पातळ आणि विपुल आहे. It is thin or fine like space and ample or limitless. जसा पातळ आहे तसा तो विपुल आहे म्हणजे पुष्कळ आहे. त्याला शब्द व्यापक असं म्हणतात. It is ample, and another word for it is all pervasive. त्या पुष्कळाला आत्मा व्यापक आहे ते म्हणतात. म्हणजे तो आला गेला असं सुद्धा होत नाही. ज्या बुद्धी आहे मनात मन आत्मा एक झालेला आहे त्याला आला गेला काय हा दोष मागतोय. There is no coming and going for it, but because of the identity with the mind, the error of the feeling that it is coming going has happened. अध्याय बुद्धीने मन एक झालेला आहे तो त्याला जन्म आणि मरण सुद्धा आठवते आहे. Also, because of the bodily identity, birth and death
are also associated with it. मनाचा धर्म आहे, आत्म्याचा नव्हे. जो आपल्याला मनावेगळा पडायचं जाणतो त्याला मनाच्या कल्पना, मनाचे द्वेष, मनाचं कर्म त्याला स्पर्श करत नाही. But all these are concepts of the mind. But for one who knows himself to be different from the mind, all these defects of the mind, like hate, anger, ideas, they don't affect him. मनाचे एकरूप झालो की काय झालं, मला वाईट घडलं. मना वेगळा झाला की सगळं होणे संपून आलं. Due to oneness with the mind, good and bad things happen. But seeing the mind as different, nothing can happen. हे मन म्हणतोय तुम्ही आत्मा म्हणत नाही. देह हे माझे रूप आहे, देहाचे नाव हे माझे नाव आहे. मन म्हणते आहे, आत्मा म्हणत नाही. I am the body and its form is my form. Mind says this, not the self or Atma. पण आत्मा आपल्याला ओळखत नाही झाल्यामुळे मनाचं म्हणणे तेच आपले म्हणणे म्हणतो. म्हणून त्याला दिवसेंदिवस सुखाचा जन्म येतो, सुखाचा एक लालसेसारखं असतो. But as the self doesn't know itself, it takes the words of the mind as the truth and experiences unhappiness, and happiness is only a mark. तुम्हाला जगात सुखाचं जसं लांछन असावं तसं सुखाचा अनुभव आहे, बाकी सगळा दुःखाचा अनुभव आहे. Your worldly experience is unhappiness only, and happiness appears as a mark only. आणखी एकटा असताना जेवढा मनापासून दुःख होते आहे तेवढं मागापासून सुद्धा होणार नाही. The pain suffered in loneliness is even more than that experience in a fight with somebody. मनाचे दुःख जास्ती आहे. तेव्हा मन आत्म्याला देवरूपाने पाहतो, पण तुम्ही मनाप्रमाणे नाही लक्षात ठेवा. The mental pain is more. The mind considers self as the body. You remember that you are not as per the mind. आकार रहित आहे, स्वच्छ आहे, निर्मळ आहे. माझ्या प्रकारे चंद्र सूर्य आज मलिन आहे की स्वच्छ आहे जाणू शकतो. I am formless, pure and spotless. My light judges the clarity of the sun and the moon. म्हणजे हा किती पवित्र आहे, शुद्ध आहे. कोण? आत्मा म्हणजे आपण. It means how holy and pure it is. Who? Atma means we. लाईट किती प्रकाशमान आहे, तरी पण ह्याचा प्रकाश मंद आहे जाणणारा तुमचा आपला प्रकाश आहे ना. We say the light is dim. Who judges it? It is our light. आत्मप्रकाश आहे, एवढं स्वच्छ आणखी कुठे काय आहे? What is there which is purer than the light of the self? काही कोणतीही गोष्ट मलिन किंवा स्वच्छ हे मार्ग कोणी द्यायचे आहे? आत्म्याच्या प्रकाशाने. Who is going to judge the cleanliness of any object? It is the light of the self. म्हणजे आत्मा असा आकार रहित असून प्रकाशमान आहे आणि निर्मळ आहे. Thus, self is formless, luminous and pure. कोणत्याही प्रकाशापेक्षा आत्मा स्वच्छ आणि निर्मळ आहे. The self is cleaner and purer than any light. आठवण ठेवा आणि हे ध्यानात ठेवा. Remember this and give attention to it. मन हे काही जाणू शकत नाही. उद्योग धंदा सगळं काही करा, पण कमीत कमी झोपायच्या वेळी तरी आत्म्याची आठवण करा. आत्मा असा शुद्ध व्यापक आहे, पवित्र आहे, निर्मळ आहे आणि ते आपण आहे. The mind cannot know this. Do all your activities, but at least at the time of going to bed, remember these qualities of the Atma. It is limitless consciousness, all pervasive, holy and pure,
And the most important, that is what we are. Remember the self and its quality, that it is luminous, it is conscious, it is clean and pure and holy. आणि ते आपण आहे असे आपण आहे असे म्हणून झोपा. And then that self or Atma, we are. Say this and then go to sleep. असे आपण आहे असे म्हणून झोपा. तुझ्या आठवण झोपा, पण झोपताना तरी आत्म्याची आठवण करा, मनाची आठवण करू नका. Saying this, go into deep sleep. At least while going to bed, remember the self. Don't remember the mind. मन सांगतो, हे मन म्हणतो. ज्याचा जो अनुभव तेच आपण असे मन म्हणते, हे लक्षात ठेवा. आणि तसे म्हणणे म्हणजे दुःखाला कारण, पुन्हा आणखी जन्माला कारण त्यांनी म्हणा आहे. Your mind gives you your bodily identity. This results in your misery and then rebirth. It is said so. आता जर तुम्ही त्याच्यापासून वेगळं आहात असं पाहिलं मनापासून, तो तुमचा जन्म झाला, तो तुमचा मिथ्या होईल. Even now, if you see yourself as aloof from the mind, you will see the falsehood of this birth itself. पण असं स्वप्नामध्ये महाग झाला, मग तो ब्राह्मणाला स्पर्श करू शकत नाही. पण हे कशामुळे झालंय? स्वप्नामध्ये झालं आहे. समजुतीमध्ये बदल झाल्यामुळे झाला आहे. स्वप्नामध्ये समजुतीमध्ये बदल होतो आणि तो बदल झाल्यानंतर वेगळ्या जातीच्या वेगळ्या धर्माचा आपण आपल्याला मानतो. In a dream, a high caste Hindu sees himself as of lower caste. The dream produces wrong understanding and one considers oneself as of a lower caste. त्याच्या ओळखीच्या योगाने शुद्ध बुद्धी आनंदी झालेली आहे. आता ऐकता तुम्ही, रोज ऐकता. देवाला मानता, देवाला तुम्ही मानत नाही असं नाही, कोणी देवाला मानता. आता देवाला मानता तरी पण देवाची आठवण, देवाचे स्मरण, देवाचं ध्यान एक क्षणभर तरी याप्रमाणे केले तर अख्ख्या आयुष्याचं पाप पुण्य खरंच होईल. All your problems are because of the identification with the body. You do believe in God, you worship Him, but even for a moment, if you worship, meditate on God, remember what has been said now, all your days' sin will be cleared in no time. एक क्षणभर कोणत्या रीतीने पण या रीतीने माझ्या प्रकाशाने चंद्र सूर्य ओळखतो मी. चंद्र सूर्य कमी जास्त प्रकाशाचे असतात, माझा प्रकाश सत्य आहे. Just for a moment like this, my light is so pure, it can recognize the intensity, less or more, of sun and moon. एक क्षणभरच करा, काय नाही झालं. निदान झोपताना तरी निर्विकार निष्पा बहु क्षणभर झोपून. Do it for a moment. At least while going to bed, see yourself as formless, pure and sinless, and go to sleep. अख्ख्या दिवस घडलेले कायेच्या काय अनुसरण माहिती होती. Thereby, effects of bad action done during the whole day will vanish. परंतु ते योग्य वेळेचे ध्यान धरलं पाहिजे. But this should be remembered and meditated upon at the right time. हे ध्यान अन्याचे नसून स्वरूपाचे आहे. This meditation is not on others, but on your own self. ध्यान आणि ज्ञान म्हणून जे आहे ते स्वरूपाचे आहे, कोणी पावण्याचे नव्हे. This knowledge and meditation is on your own self and not on any guest. मग त्याला ब्रह्म नावाचं नावारूपे पुष्कळ आहे.
परंतु आपल्या स्वरूपाचे ज्ञान आहे, स्वरूपाचे नाम आहे, हे कोणाचा त्याचा हक्क आहे? Self is also called as Brahman. Your true self, everyone has the right to do it. मानवामध्ये तरी कोणाचाही त्याचा हक्क आहे, त्याच्यावर सत्ता आहे, स्वरूपाच्या स्वरूप धर्माची. At least every human being has the right and claim on it, as it is the religion of the self. स्वरूपाचा स्वरूप धर्म विसरू नका, व्यवहार पुष्कळ करा, पण स्वरूपाचा स्वरूप धर्म विसरू नका. Don't forget the true religion of your own self. स्वीकारला तर तुमच्यावर नाना तऱ्हेची आपण आली गेली की आपणच जाईल. When you follow your true self, all your problems and difficulties will be solved. सर्वांमध्ये का भोरी संकट आली असतील ती कोणी निवारण केली? When you were in the womb, did you not face many calamities? Who helped and solved all these problems? आणि त्याच्यातून बचाव कोणी आणला? तर तो आत्मा आहे. म्हणून आता आत्मविश्वास लागला. Who protected you and safely took you out? It is the self. So increase your faith in yourself. म्हणून आता आत्मविश्वास लागला. आत्मा आकार नाही, महापुण्य नाही, प्रकाशमान स्वतःच्या स्वरूपाचा. Atma is formless, beyond sin and no sin, luminous, and is of its own nature. स्वतःच्या स्वरूपाचा सत्ताधारी संयुक्त आहे. आत्मविश्वास झालेला And is all powerful and united. Live with self-confidence. काय नाही म्हणजे काय ऐकल्याप्रमाणे ध्यान करा. At least meditate on what you have heard. स्वरूपाचे नाही त्या देवाचे. Meditate on yourself, not on that God. हे ध्यान कसं करायचं आहे? स्वरूपाचं करायचं आहे. स्वरूपी राहणे हा स्वधर्म आहे. आमच्या गुरुने पण आम्हाला ते सांगितलं, स्वरूपी राहणे स्वरूप. Meditate on yourself. Abiding in ourself is our true religion. Our Guru has told us this. मनाच्या म्हणण्याकडे राहणे ही अधोगती आहे. Abiding in the self is to follow our true religion. For following our mind is to have a downfall. The self doesn't need the mind. Hence, abide in yourself.